بہت بار ایسا ہوتا ہے آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ انسان کا ایک ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ اور کچھ یادیں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ یقیناً تم جب بھی اس باکس کو کھولتے ہوگے تو تمہیں کچھ ٹوٹے سپنے نظر آتے ہوں گے۔ اس میں موجود چیزیں تمہیں بہت دکھ دیتی ہوں گی۔ تو سنو، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بن جاتی ہیں۔ سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے۔ وہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وہ تمہارے ہر اس درد سے خوب واقف ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ الخبیر ہے، وہ تم سے بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارے ہر ایک درد کو۔ یاد رکھو، اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ کسی کو کوئی آزمائش اللہ سے جوڑتی ہے، کسی کو کوئی غم، کوئی کسی صحبت کی وجہ سے نوازا جاتا ہے، کوئی کسی کی دعاؤں سے ہدایت پا لیتا ہے۔ یقین کا ہاتھ تھامو، یقین کو ایک بار چانس تو دو۔ کوئی سفر زندگی کا ایسا نہیں جسے منزل نصیب نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ مایوسی تمہیں رانگ وے پر لے جا سکتی ہے۔ اگر تم توکل والے ہوئے نا تو تمہارا یہی یقین تمہارے لیے سرپرائزنگ چینج لائے گا۔ تمہاری زندگی میں یقیناً دو مسئلے ہوں گے، یا تو ماضی نے تمہیں سٹاک اپ رکھا ہوگا یا فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ دونوں کی جو بیس کی وجہ ہے نا، وہ تمہارے اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ سب توڑ پھوڑ ایک بہترین تعمیر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اور تم خود کو خوب تہکاتے ہو۔ یقین کرو، ایک اللہ پر یقین والے کی کبھی یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ ماضی کے غم سے پریشان ہو یا اسے فیوچر کا کوئی ڈر ہو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر خود اللہ پاک کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے تم سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے پیارے رب، ہمیں عافیت سے اپنے سے جوڑ لیں۔ آپ کا قرب پانے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حمایت اور مدد کرنے والا نہیں ہے؟ وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے لیکن اسے بندے کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کرے گا۔ اتنی امید ہے نا اس آیت میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہماری حالت سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ہماری دعاؤں، ہماری آرزوؤں اور ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جس میں حیا ہو، وہ شخص جو وعدہ وفا کرتا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، وہ خدمت جو بغیر مطلب کے ہو۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ؟ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور کب دینی ہے، وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک یہ دروازہ بہتر ٹائم پر تمہارے لیے فوراً کھول دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے روکتا ہے جن میں تمہاری بھلائی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوا نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے، چاہے فوری طور پر تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں بہت تکلیف ہو، اذیت ہو، یا تمہیں لگے کہ یہ شے
तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यकीन हो कि इसमें खैर है। ये ईमान हो तुम्हारा कि ए अल्लाह, तेरे हाथ में खैर ही खैर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की बुलंदी 4 बातों में है। हुक्म इलाही पर सब्र करना, तकदीर पर राजी रहना, इखलाक के साथ अल्लाह पर तवक्कल करना और परवरदिगार का फर्मा बरदार रहना। ए अल्लाह, मुझे और मेरे दोस्तों को ये सिफात अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। पुकार जितनी खालिस और खुफिया होती है, मंजिल तक उतनी जल्द पहुंचती है। कमरे के किसी कोने में तुम्हारे बहते हुए इश्कों की खबर कांधों पे बैठे फरिश्तों के अलावा किसी को ना होगी, अलबत्ता अर्श पर पुकार गूंज रही होगी। तुम अपने दिल की बेकली और बेइत्मीनानी से कमजोर न पड़ो, क्योंकि शैतान तो तुम्हें मायूसियों और बुराइयों से आलूदा करना चाहता है, लेकिन अल्लाह पाक हर लम्हा इंसान को याद दिलाता है और उसे खूब एहसास दिलाता है कि मैं उसके साथ हूँ। अल्लाह ताला खुद तुम्हें उसका यकीन दिला रहा है। बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो। मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। मैं सारी बातें सुनता हूँ और खूब बाखबर हूँ। सुनो, अल्लाह असबाब खुद बनाता है, वसीले खुद पैदा करता है। तुम्हारे लिए आगे रास्ता रेडी होता है, तुम्हें सिर्फ यकीन करना होता है। मजबूर और बेबस तुम हो, लेकिन अल्लाह पाक नहीं। इन आर्जी तकलीफों के बाद देर पा खुशियां और राहतें तुम्हारा मुकद्दर हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। तुम्हारी जबान को मांगने की हम्द तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है, तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। जिसे तुम नामुमकिन समझकर अपनी दुआओं से निकाल देते हो, तुम्हारा रब उसे एक पल में मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। उसके कुन पर कभी भी शक मत करना। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्रों में उलझी हो, तो अल्लाह से दुआ करना और इतना तवक्कुल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी तमाम दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा उन दुआओं को जो खलूस दिल से मांगी जाएं। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को पसंद करता है ना, तो उसकी पसंदीदगी का आलम यह होता है कि वो उस इंसान पर बहुत ज्यादा आजमाइशें डालता है कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पुकारता। अल्लाह पाक तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो वो कभी भी तुम्हें दुआ की तौफीक भी न देता। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तो तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मूजिज़ों की लिखी जाए। सब्र से मत उकताना। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं हैं। वो आपके हालात को ठीक करने से आजिज नहीं है। वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह का एतमाद, और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। वो तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक ही नहीं देते। फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। जब तमाम रास्ते बंद नजर आएं और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का रास्ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन में भी अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आगे रखा है। तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए अताओं का समंदर है। तुम्हारे ही जब्त के आंसुओं का एक ही कतरा उस रब की रहमत के समंदर में शूर मचा देता है और उस चीज को भी खींच कर ले आता है जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होती।
क्योंकि जिन रास्तों का सफर तकलीफ देता हो उसका इख्तिताम हमेशा हसीन हुआ करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ही आंसू खुशियों में बदलने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए कुन फयकून के मोजज़े उतरने वाले हैं। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते। और आखिर में जाते जाते मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे। हे अल्लाह, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारे सीनों को खोल दे, हमारे मामलात आसान कर दे और अपने फजल व करम से हमारे लिए हर बंद दरवाज़ा खोल दे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि हमें हर उस भलाई में हिस्सा दे जो आप तकसीम करते हैं, हर उस रोशनी में हमें शामिल फरमा जो आप फैलाते हैं, हर उस रिस्क में बरकत अता फरमा जो आप वसी करते हैं, हर उस तकलीफ को दूर फरमा जो आप ख़त्म करते हैं, और हर उस आजमाइश को उठा ले जो आप दूर करते हैं। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।